الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وعز جندا وحزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وعز جندا وحزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وعز جندا وعزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عيد الفطر தொழுகை ஈதுல் ஃபித்ருடைய சுன்னத்தான தொழுகையை தொழுகிறேன் என்று நியத்தை வைத்துக் கொண்டது 2 ரக்காத்துக்குரியது இந்த ஈதுல் ஃபித்ருடைய தொழுகை. இதனுடைய முதலாவது ரக்காத்தில் 7 தக்பீர்கள், ஈதுடைய அல்லாஹு அக்பர் என்று 7 தக்பீர்கள் கட்டுவது. தக்பீர்கள் அதிகமாக சொல்லுவது சந்தோஷத்தால் தான். யுகப்பிருல்லாஹ் அலா மா ஹதாக்கும் வலஅல்லக்கும் தஷ்குரூன். அதனால தான் தக்பீர் சொல்றது. ஈதுடைய தொழுகையோட தக்பீர் முடிந்துவிடும். ஈதுடைய தொழுகைக்கு பிறகு ஈதுல் ஃபித்ருடைய தக்பீர் கிடையாது. ஈதுல் அதஹாவிலே தான், ஹஜ் பெருநாளிலே தான் 3 நாட்களுக்கு தக்பீர் சொல்லப்படும். ஆனால் ஈதுல் ஃபித்ர் நேற்று பிறை கண்டதிலிருந்து இஷா சுபஹ் இன்றைய ஈதுக்கு முன்னால் அவ்வளவுதான் தக்பீர். முதலாவது ரக்காத்திலே 7 தக்பீர்கள். 7 தக்பீர்களை சொன்னதற்கு பிறகு சூரத்துல் ஃபாத்திஹா இமாம் ஓதுவார். அதற்கு பிறகு சப்பிஹ் இஸ்ம ரப்பிக்கல் ஆலாவும் ஓதலாம், அல்லது காஃப் அல் குர்ஆன் என்ற சூறாவும் ஓதலாம். இரண்டாவது ரக்காத்திலே 5 தக்பீர்கள். 5 தக்பீர்களுக்கு பிறகு இமாம் சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை ஓதி அதற்கு பிறகு சூரத்துல் காஷியா ஹல் அதாக ஹதீதுல் காஷியா ஓதலாம், அல்லது யக்தரபத்தி ஸாஅத் ஓதலாம். இந்த தக்பீர்கள் ஏதாவது மிஸ் ஆகிட்டு அதற்கு ஏதோ பரிகாரம் இல்லை, அது அப்படியே கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இமாம் தவறுதலா சூரத்துல் ஃபாத்திஹா ஓதிட்டார் நேரத்தோட, அப்பொழுதும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஏனென்றால் இந்த தொழுகை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த ஈதுல் ஃபித்ர் சுன்னத்தாக்கப்பட்டிருக்கு, ஒரு சந்தோஷத்துக்கான தொழுகை இந்த ஈதுல் ஃபித்ர். தொழுவோம் இன்ஷா அல்லாஹ். சாப்பிடுவோம்.
استغفروا واعتدلوا صفوا لكم سيدنا الله نصيبا. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا وبارك فيه. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اللهم يسر لنا حسابنا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وبارك على محمد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله أكبر. 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 எல்லா புகழும் அல்லாஹ்வுக்கே உரித்தாக. அல்ஹம்துலில்லாஹ். அந்த அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இணை துணையற்றவன், ஏகன், சர்வ காரியத்தை செய்யும் சக்தியுடையவன். அந்த அல்லாஹ் தனித்தவன், அவன் தேவையற்றவன், அவன் யாரையும் பெற்றெடுத்தது கிடையாது, அவன் யாராலும் பெறப்பட்டவனும் அல்ல. வலம் யகுல் லஹு குஃபுவன் அஹத். அல்லாஹுக்கு நிகராக யாருமே கிடையாது. ஸலாத்தும் ஸலாமும் கடைசி நபியாகிய முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும், அவர்களை பின்பற்றிய சஹாபாக்கள், தாபிஈன்கள், தபஅ தாபிஈன்கள் அனைவர்கள் மீதும் அல்லாஹ் தன்னுடைய மக்ஃபிரத்தை சொரிந்தருள்வானாக. புனித ஈதுடைய குத்பாவிலே கலந்து கொண்டிருக்கும் அன்பான முஸ்லிம் சகோதர சகோதரிகளே, முதலில் எனக்கும் உங்களுக்கும் தக்வாவை கொண்டு வசிய செய்து கொண்டிருக்கிறேன். கண்ணியமிக்க அல்லாஹ் நல்லடியார்களே, அல்லாஹ்
29 நோன்புகளை நோற்றதன் பிறகு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு தினமாக தான் இந்த ஈதை அல்லாஹ் தந்திருக்கின்றார். முஸ்லிம்களுக்கு 3 பெருநாட்கள் இருக்கிறது. ஒன்று இந்த ஈதுல் ஃபித்ர், 29 நோன்பை பிடித்தால் அந்த பிறையை கண்டு தக்பீர் சொல்லும் பொழுதே ஒரு சந்தோஷம் வரும். இது ஈமானுடைய அடையாளம். ஈமானுடைய அடையாளம். இரண்டாவது ஹஜ்ஜுடைய பெருநாள் ஈதுல் அத்ஹா. மூன்றாவது தான் மிஸ்கீன்களுடைய பெருநாள் ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளிக்கிழமை. சகோதர சகோதரிகளே, இந்த பெருநாள் என்பது சந்தோஷமான நாள். நோன்பு பிடிப்பது ஹராம். நான் பெருநாளிலும் நோன்பு பிடிப்பேன் என்று யாரும், அல்லாஹ்வுக்கு தேவை அவனுடைய கட்டளைகளை பின்பற்றுவதுதான். இந்த நாளில் நோன்பு பிடிப்பது ஹராம். சாப்பிட வேண்டும், குடிக்க வேண்டும், குடும்பங்களோடு பழக வேண்டும், சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு நாள் தான் இந்த ஈத். சகோதரர்களே, உண்மையான ஈத் எப்பொழுது வரும்? இந்த ஈத் இன்றைய மக்ரிபோடு முடிந்துவிடும். இன்றைய ஈத் இன்றைய மக்ரிபோடு என்ன செய்துவிடும்? முடிந்துவிடும். நாளை முஸ்லிம்கள் ஷவ்வாலுடைய 6 நோன்பை பிடிக்க தொடங்குவார்கள். ஷவ்வாலுடைய 6 நோன்பு பிடித்தால் முழு மாதமும் நோன்பு பிடித்த நன்மை கிடைக்கும், முழு வருடமும். இந்த ஈத் மிக சுருக்கமான நேரம். ஆனால் ஒரு ஈதை நாங்கள் எதிர்பார்த்து வாழ்கிறோம். அது எப்பொழுது தெரியுமா? எங்களுடைய சக்கராத். முஸ்லிம்கள் மூமின்களுடைய சக்கராத் ஈத் ஒரு பெருநாள், அல்லாஹ்வை சந்திக்கும் நாள். அது எங்களுக்கு கவலை அல்ல. இன்னொரு உலகத்திற்கு நாம் செல்ல போகிறோம். வன்னாஷிதாதி நஷ்டா. எங்களை மலக்குகள் சந்திப்பார்கள், மலக்குகள் சந்திப்பார்கள். அதற்குத்தான் நோன்பு நோற்றோம், அதற்குத்தான் தொழுதோம். நாங்கள் நோன்பு பிடிக்கிறது, தொழுகிறது, தஹஜ்ஜத் தொழுது, கியாமுல் லைல் தொழுது, சாப்பாடு கொடுத்தது, அழுதது, மன்றாடியது எதற்கும் அல்ல, அந்த அல்லாஹ்வை அடைவதற்கு தான். எங்களுடைய நோக்கத்தில் நாம் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். வேற எதற்காக வேண்டியும் நாம் எதையும் செய்யவில்லை, யாருக்காக வேண்டியும் செய்யவில்லை. நாங்கள் செய்ததில் ஒரு நாள் அல்லாஹ்வை சந்திக்க இருக்கிறோம். ஒரு நாள் எங்களுக்கு மரணம் வர இருக்கிறது. அந்த நாள் பெருநாளாக மாற வேண்டும். அது பெருநாளாக மாறினால் சகோதரர்களே, அந்த சந்தோஷத்தை விவரிக்க முடியாது. அந்த சந்தோஷத்தை ஒரு நாளும் என்ன செய்ய முடியாது, விவரிக்க முடியாது. இன்றைய சந்தோஷத்திலே அழகான புதிய ஆடை, நாங்க எத்தனை நாளாக தேடி வாங்கின ஆடை, எவ்வளவு அழகான அத்தர்கள், எவ்வளோ நல்ல நல்ல மன வஸ்துக்கள் எல்லாம் பூசி சந்தோஷமா ஒருத்தர் கண்டு மானக்கா தகப்பல்லாஹு மின்னா வ மின்கும். இதே போலதான் மௌத்துடைய நேரத்தில் புதிய கஃன், நாங்கள் செய்யக்கூடிய கஃன் அது பெருமதி குறைந்தது. மலக்குகளுடைய கஃன், ரௌஹ், ரைஹான், மிஸ்க் என்ற கஸ்தூரி, இதெல்லாம் கொண்டு வந்துதான் எங்களை உடம்ப தயார் செய்தது. அதுக்குத்தான் நோன்பு வைத்தோம், சபராக நோன்பு வைத்தோம், சபராக தொழுதோம். ஆனால் ஒரே ஒரு நிபந்தனை சகோதரர்களே, மரணம் வரை இஸ்திகாமத்தாக இருக்கும். ஏனென்றால் தல நோம்பிலே அல்லாஹ் சுல்சிலத்தி ஷயாத்தீன், ஷைத்தான்களை எல்லாம் பிடித்து பிடித்து அல்லாஹ் ஜெயில போட சொன்னான், சங்கிலி போட சொன்னான் மலக்குகளை பார்த்து. ஆனா இன்றைய தினம் ஷைத்தான்கள் எல்லாம் ஜெயிலிருந்து விடுபட்டுருவாங்க. ஷைத்தான்கள் சங்கிலிருந்து விடுபட்டால் சகோதரர்களே, அவன் பாவத்தை தூண்டிக்கொண்டே இருப்பான். மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். எதுவரைக்கும்? சக்கராத் வரைக்கும். சக்கராத் வரைக்கும் தான் எல்லாம், அதற்கு பிறகு ஒன்றும் இல்லை. அது வரைக்கும் சகோதரர்களே மிக முக்கியம் என்ன? ஃபர்துகள்ல கவனமாக இருக்கணும்,
ஹராம்களை செய்திடக்கூடாது. அவ்வளவு இஸ்லாம் அவ்வளவு லேஸ். ஒரு நாளும் பருவ தவறிடக்கூடாது. இரண்டாவது, ஒரு நாளும் ஹராத்துக்கு போயிடக்கூடாது. ரெண்டையும் செய்யாம விட்டால் நாம் தூய்மையானவர். கண்ணியமிக்க சகோதரர்களே, சக்கராத் ஈதாக மாறும், சந்தோஷமாக மாறும். சக்கராத் மாத்திரமல்ல, அதற்கு பிறகுள்ள கட்டங்கள் எல்லாம் யா அய்யதுஹன் நஃப்ஸுல் முத்மஇன்னா, அமைதியான ஆத்மாவே. எவ்வளவு அழகான வார்த்தை. இர்ஜிஇ இலா ரப்பிகி ராதியதம் மர்தியா, வா அல்லாஹ் பொருந்திக் கொண்டு வா. ஃபதுகுலி ஃபீ இபாதி, என்னுடைய அடியாருடைய கூட்டத்தில் நுழைந்து கொள். வதுகுலி ஜன்னதி, என்னுடைய சொர்க்கத்தில் நுழைந்து கொள். இதோட சந்தோஷம் என்ன தேவை? இரண்டாவது, என்னுடைய ஈது சகோதரர்களே, சொர்க்கத்துக்குள்ள கால் வைக்கிறனா, அது எவ்வளவு சந்தோஷமான ஒரு நாளா இருக்கு. யோசித்து பார்த்திருக்கீங்களா? எப்பயாவது சொர்க்கத்துக்கு போற நாள் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு சகோதரர்களே. சொர்க்கத்துக்கு போற கூட்டம் கூட்டமா, அதை கூட்டமா தானே தொழுதோம். கூட்டமா தானே தொழுதோம். நாங்க கூட்டமா தான் சொர்க்கத்துக்கு போறது. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, அப்படியே கூட்டமா கூட்டு போற சொர்க்கம். حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, சொர்க்கத்துக்கிட்ட போனதோட சொர்க்கத்துடைய 8 வாசலும் திறப்பட்டும். சின்ன சின்ன வாசலா சொர்க்கத்துடைய வாசல் எல்லாம்? நாங்க சின்னதா நினைக்கிறோம் எல்லாமே இல்லை. சொர்க்கத்துடைய வாசலுடைய உயரம் எல்லாமே ஹதீஸ் இருக்கு. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. சொர்க்க வாசல்ல மலக்குகள் என்று சொல்வாங்க சலாம். சலாம் சொல்லி என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா? فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. இனி போனா திரும்பி வரக்கூடாது, நிரந்தரமா போயிட்டு இருக்கு. அப்படி நிரந்தரம் தானே சொர்க்கம். சொர்க்கம் இந்த பெருநாள போல அப்படி போட முடியுதா? சொர்க்கம் சொர்க்கத்தை தூங்குறது இல்லையா யாரும்? ஏன்னா அல் மௌத் அல் நௌம் அஹுல் மௌத், தூக்கம் மௌத்துடைய சகோதரன். தூங்குறது இல்லை சொர்க்கம். அப்ப என்ன செய்யறது? அப்ப சொர்க்கத்துல ஜொப் இருக்குதா? தொழில் சம்பாதிக்க தேவையில்லையே சொர்க்கத்துல. செய்த அமல் அதுக்கு தான். நோம்பு பிடித்தனாங்க அதுக்கு தான். நாங்கள் கால் வீங்க தொழுது அதற்கு தான். சகோதரர்களே, கொஞ்சம் இஸ்திகாமத்தை அறிக்கணும், அவ்வளவுதான். தொழுத மாதிரி மௌத்து வரையும் தொழணும் இன்ஷா அல்லாஹ். தொழுகையை விட்டுறக்கூடாது. ஒரு நாள் தொழுகையை ஒரு நாள் விடக்கூடாது. வாழ்க்கையில தொழுக ஒரு நாள் தவறுனா நினைங்க, அந்த நாள் என்ன மூதேவித்தனத்துடைய நாள். நசீதேவியா இருந்த என்ன அல்லாஹ் ஏன் ஷைத்தான்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டான்? தொழுக தவறக்கூடாது ஒரு நாள். இரண்டாவது சகோதரர்களே, ஹராமுக்கு போகாம வாழ்ந்துட்ட. இப்ப சொர்க்கத்துக்குள்ள போனா என்ன நடக்கும்? உடனே அவர் சொல்ற வார்த்தை தெரியுமா? وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. சந்தோஷம் பொங்கி சொல்லுவாங்களா அல்ஹம்துலில்லாஹ். யாருக்கு புகழ்? அல்லாஹ்வுக்கே. ஏன்? சதகனா வஅதா, வாக்களித்து உண்மை சொல்லிட்டாங்க இல்லையா? நோம்பு பிடி சொர்க்கம் தருவேன், தொழு சொர்க்கம் தருவேன் சொன்னா கொஞ்சம் சந்தேகம். நோம்பு பிடிச்சா கிடைக்குமா சொர்க்கம்? தொழுதா கிடைக்குமா? ஹராத்தை விட்டா கிடைக்குமா? இப்ப கிடைச்சிச்சு. அல்லாஹ் புகழ்வாங்களாம். சதகனா வஅதா وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. அல்லாஹ் சொல்றான்,
அமல் செய்தவங்க நல்ல கூலி. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ. அல்லாஹ் சொல்றா, மலக்குகளை பாப்பீங்க அந்த நாள்ல, அர்ஷ சுத்தி இருப்பாங்க மலக்குகள். ஆகவே கண்ணியமிக்க சகோதரர்களே, சந்தோஷமான நாள் ஈதுடைய தினம். நாங்க இந்த சந்தோஷத்தை தொடராக வைத்துக் கொள்ளோம். எங்களோட பிள்ளைகளை, குடும்பங்களை இபாதத்துக்கு பழக்கணும், இஸ்திகாமத்துக்கு பழக்கணும். இதே நேரம் சகோதரர்களே, அல்லாஹ் எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் பாக்கியத்தை தந்திருக்கிறார். உலகத்துல ஒரு நாடு கஷ்டப்பட்டு கொண்டே இருக்கு, அதையும் நாங்கள் மறக்கக்கூடாது. நாங்கள் அழகா சாப்பிட போறோம். இன்றைக்கு இஃப்தாருக்கு கூட ஈச்சம்பழம் இல்லாத முஸ்லிம் நாடுகள் இன்று நசுக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு நாளும் நூற்றுக்கணக்கான உயிர்கள் பறிக்கப்படுது அநியாயமா. இதையும் நாங்கள் மறந்துடக்கூடாது. இதையும் மறந்து விடாமல் இந்த உயர்ந்த தினத்திலே மதா ரசூலுல்லாஹ் அல்லாஹ்வுடைய உதவி எப்ப வரும்னு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். நான் குனூத் ஓதினோம், துஆ கேட்டோம். அல்லாஹ்வுடைய ஹிக்மத் தெரியாது என்னன்னு, அல்லாஹ்வுடைய ஹிக்மத் என்னன்னு தெரியாது. அல்லாஹ்வுடைய உதவி வரும் இன்ஷா அல்லாஹ். யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் கிணத்தில், யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய வாப்பா யாரு? யாக்கூப் அலைஹிஸ்ஸலாம். யாக்கூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் ஒரு நபி. யாக்கூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் 80 வருஷம் அழுதாங்க. அல்லாஹ் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை அனுப்பி சொல்லிருமா இல்லாதா, உங்களோட மகன் சேஃப்டியா இருக்கிறார், அதை கூட அல்லாஹ் செய்ய. ஏனென்றா அல்லாஹ்க்கு சில உயிர்கள் விருப்பம், சில அழுகைகள் விருப்பம், சில கண்ணீர்கள் அல்லாஹ்வுக்கு விருப்பம். وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. யாக்கூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அழுது 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 கண் வெள்ளை ஆயிடுச்சு, கண் பார்வை போயிடுச்சு. யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் கிணத்தில் இருக்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட 12 வயசு யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாத்துக்கு. ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் வந்து போறார். ஆனா யாக்கூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் இடத்துல போய் சொல்ல இல்லை யூசுப் இருக்கிறார் அப்படின்னு. 80 வருட அழுகைக்கு பிறகு அல்லாஹ் யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை காட்டி கொடுத்தார். தெரியாது ஏன் அல்லாஹ் ஒவ்வொரு நாளும் நூற்றுக்கணக்கான ஷஹீதுகள், சின்ன பிள்ளைகள், பெண்கள். சகோதரர்களை, நாம் எல்லோரும் முஸ்லிம்கள். ஒரு உடம்பு எங்க ஒரு முஸ்லிம் அநியாயமாக கொல்லப்பட்டாலும் நாங்க தாங்க முடியாது. இந்த ஈதுடைய தினத்தில் அவர்களுக்கும் துஆ செய்யும். அதே நேரம் சகோதரர்களே, மியன்மாரிலே, பர்மாவிலே அல்லாஹ்வுடைய அதாப் வந்திருக்கிறது, அதையும் மறக்க முடியாது. மியன்மாரிலே முஸ்லிம்களும் ஷஹீதாக இருக்கிறார்கள். இது அல்லாஹ்வுடைய அதாப். பூமி அதிர்ச்சி என்ன, இது நாங்க மறந்து வாழ்ந்துடக்கூடாது. இதெல்லாம் அல்லாஹ் பூமியுடைய ஒரு தொங்கலை உசுப்பி இருக்கிறார். சகோதரர்களே, கனடாவுல நாங்க வாழ உசும்பினா என்ன நடக்கும்? இப்படித்தான் யோசி. மறதியில பராமுகமாக இருந்து திடீரென்று மௌத்தாயிடக்கூடாது. உலகத்தில எந்த கோணத்தில என்ன நடந்தாலும் எங்களுக்கு ஒரு படிப்பினை. மியான்மர்ல எத்தனை ஆயிரம் பேர் ஷஹீத். நேத்து மஸ்ஜித் அபூபக்கர்ல தராவி பிறகு பணம் வசூல் பண்றாங்க, ரூடு கட்டி கொடுக்க இப்பவே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சுஹதாக்கள், எத்தனை மையத்துகள், பூமி அதிர்ச்சி. சகோதரண்டையும் இந்த ஈதுடைய தினத்திலே படிப்பினையாக எடுத்து நாங்க எங்களுடைய வாழ்க்கையை சரியாக்கிக் கொள்ள எல்லாம் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நம் அனைவர்களுக்கும் தௌஃபீக் செய்வானாக. யா அல்லாஹ், என்னுடைய பாவங்களை மன்னிப்பாயாக, என்னுடைய தாய்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பாயாக, மனைவி மக்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பாயாக. இந்த ஈதுடைய தினத்திலே யா அல்லாஹ் எங்களுக்கு உயர்தரமான சந்தோஷத்தை நசீபாக்குவாயாக. சக்கராத்தை சொர்க்கத்தை ஈதாக ஆக்குவாயாக. எவ்வாறு நோம்பிலே தொழுதோமோ யா அல்லாஹ் மௌத் வரை தொழும் பாக்கியத்தை தருவாயாக. யா அல்லாஹ் நோம்பு பிடித்ததை போல, பயான்கள் கேட்டதை போல யா அல்லாஹ் சக்கராத் வரை அந்த சூழலை உருவாக்கி தருவாயாக. நல்லவர்களை நண்பர்களாக ஆக்கி தருவாயாக. மோசமான சூழல்களை விட்டு எங்களை பாதுகாப்பாயாக. யா அல்லாஹ் கொல்லப்படக்கூடிய முஸ்லிம்களை பாதுகாப்பாயாக. உனது உதவியை இறக்குவாயாக. உனது உதவியை அல்லாஹ்வை சீக்கிரம் இறக்கி வைப்பாயாக. முஸ்லிம்களுடைய உயிர்கள், பிள்ளைகள், உடைமைகளை பாதுகாப்பாயாக. மியான்மரிலே ஷஹீதாக்கப்பட்ட அனைவர்களையும் ஷஹீதுகளாக கபூல் செய்வாயாக. திடீர் மரணங்களையும் எங்களை பாதுகாப்பாயாக.
எக்ஸிடன்ட்களை விட்டு பாதுகாப்பாயாக, பூமி அதிர்ச்சியை விட்டு பாதுகாப்பாயாக, பாவம் நடக்கும் இடங்களை விட்டு எங்களை பாதுகாப்பாயாக. யா அல்லாஹ், நல்ல மௌத்தை தருவாயாக, ஹஸ்னுல் ஹாத்திமாவை தருவாயாக, மௌத்துடைய நாளை சந்தோஷமாக ஆக்குவாயாக. கடைசி வார்த்தை லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் என்ற கலிமாவோடு உயிர்ப்பிய தௌஃபீக் செய்வாயாக. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وبارك على محمد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر 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 الله أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وبارك على محمد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وبارك على محمد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي رضي الله عنهم، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة من هذه الأمة. الله الله في أصحابي، لا تتخذهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صل اللهم وصل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.